नमस्कार साहित्य अवलोकन को आपण मानकु पुणी थरे स्वागत। आज आम 2013 मसीहार डिसेम्बर होइथिबा नेट प्रश्नपत्र को आलोचना करिया को जाउछे। यह पूर्व जून 2013 और 2017 प्रश्नपत्र को आलोचना मु पूर्व कर सारी। आपण चाहिए पूर्व मोर चैनल रे थिबा पूर्ववर्ती वीडियो को जाई ये सब देखिपारे। आज ताहले आम आरंभ करिबा डिसेम्बर मासरे होइथिबा 2013 प्रश्नपत्र द्वितीय प्रश्नपत्र को। आजिर प्रथम प्रश्नटी है ट कि धरणर वर्ण। ऑप्शन गुड़िक है मूर्धन्य, कंठ्य, ओष्ठ्य, दंत्य। ट कौ वर्गर ना यह हूँ मूर्धन्य वर्गर वर्ण बा मूर्धन्य वर्ण। कहीं ना ट वर्गरे ट ठ ड ढ और मूर्धण्य ये पांचटी हूँ मूर्धन्य। मूर्धारे उच्चारण हुए बोली यह पांचटी जाक जाक ध्वनि हूँ मूर्धन्य ध्वनि। यापर है कौन ना कंठ्य। कंठ्य सेमती कौन उच्चारित हुए ना क ख ग घ ङ। ताले कंठ्य क ठारू ङ पर्यंत सबुगुड़िक वर्ण रही। तापर आसुची ओष्ठ्य। ओष्ठ्य आम कौन देखा पाचे ना प वर्ग देखा पाचे प ठारू म पर्यंत। तापर आसुची कौन ना दंत्य। दंत्यरू त ठारू दंतेन पर्यंत समस्त ध्वनि बा वर्ण आसुची। ताले आम जानी पारले जे ये सबुगुड़िक मध्यरु ट हेउची केउ प्रकार वर्ण बा केउ धरणर वर्ण ना यह हूँ मूर्धन्य वर्णर अंतर्गत। आउ एक रहीगला ये चारोटी वर्ण छड़ा आउ गोटे रहीगला कौन ना तालव्य। तालव्य तालव्य वर्ण बा जहाँ तालु रे उच्चारित हुए सेटा कोड़ा ना च ठारू इ पर्यंत। च ठारू इ पर्यंत हूँ तालव्य वर्ण। परवर्ती प्रश्न को जीवा। घरणी शब्दर मूल कौन। ऑप्शन गुड़िक है ग्रहिता, गृहिणी, घरकरणा, गृहस्थी। ताहले घरणी शब्दर मूल यही मध्य कौटी हेबो ना ये सब मध्यरु हेबो कौटी ना गृहिणी। गृहिणी रु घरणी शब्द आसीची। ग्रहितार अर्थ होची जे किछि ग्रहण करे। ग्रहण करिया को जे रखिଥାଏ से होची ग्रहिता। घरकरणा होची कोन ना गृहकरण बा घर रे व्यवहृत जिनिस पत्र सब होची घरकरण। घर घर घरे व्यवहृत समस्त आसबाबपत्र बा जहाँ को आम एबे इंग्राजी रे कहूँ आर्टेनसिल्स ताको घरकरणा कहा जाए। गृहस्थी कौन ना घरर घरे रहुथिबा गृह बा घर स्थी गृहस्थी हूँ घरर मुरबी। घरर मुरबी को गृहस्थी कहा जाए। किंतु गृहिणी होची तार गृहस्थीर गृहस्थी होची पुरुषवाचक शब्द बा घरर जी मालिक। गृहिणी होची स्त्रीवाचक शब्द जहाँ वर्तमान घरणी रे
परिणत होइछि। परवर्ती प्रश्न को जीवा। अमानत कि धरणर शब्द? अमानत ऑप्शन गुडी को देखिवा। इंग्राजी, पोर्तुगीज, आरबी, द्राविड़। ये चारोटी विकल्प मध्यरु अमानत हेउची आरबी शब्द बा जाबनिक शब्द मध्य आमे कहि परिबा। अमानत कहले कौन बुझा जाए? संपत्ति। परवर्ती प्रश्न को जीवा। रोगी को औषध दियो। अच्छा, रोगी को ताले रोग को औषध बा रोगी को औषध यह निवारण अर्थ रे है। आम ये चल जापरचु यह हूँ निवारणार्थे चतुर्थी विभक्ति। कहीं यह निवारणार्थ रे चतुर्थी विभक्ति हेबो। आमे कौन जानिचु? प्रथम रे अच्छी प्रथम विभक्ति रे अच्छी एटाए एकु एटाए एगुड़िक सेगुड़िक गुड़िक गुड़ाक ताकू गुड़िक गुड़ाक है कौन ना प्रथम विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कौन अच्छी? कुंकु मानंकु। तृतीय अच्छी रे द्वारा देही। चतुर्थ रे अच्छी कुंकु मानंकु। ताले आमे जानिचु द्वितीय कुंकु मानंकु हुए कोठी कौन पई हुए ना द्वितीय रे हुए जहाँ पुणी थरे पुनर्बार फेरी आसीबो किंतु जोटी फेरी आसीबो नहीं सेठी कौन लगे ना सेठी लगे चतुर्थी विभक्ति। सेठी चतुर्थी तेणु रोगी को जो औषधटा दिज्व से फेरी आसबनी। तेणु ये हूँ निवारण चतुर्थी। दानार्थे चतुर्थी हुए जमी भिकरी को भिक दियाले ता दानार्थे चतुर्थी। आउ रोगी को औषध हूँ निवारणार्थे चतुर्थी। अच्छा, किंतु जिते धोबा को लुगा दिहूँ ता पुणी थे फेरी आसुची तेणु धोबा को लुगा हेले सेठी को हेले द्वितीय विभक्ति हम। किंतु एठी जेते बेले भिकारी को दान दि जाउची किंबा निवारण पई रोगी को औषध दि जाउची सेतले चतुर्थी विभक्ति हेबो। आउ ये जो रहिला असमापिका क्रिया लोपे पंचमी। आम जानचु पंचमी रो कौन कौ रूप रही था ना गछरू पत्र पड़िला रू ठारू मानकरू मानक ठारू आम ये सब देखीचे। एटा असमापिका क्रिया लोपे पंचमी हो कि पटु शब्द जोगे पंचमी हो। ताले पटु केमती शब्द जोगे पंचमी होता है? से एपटू आसुचंती सेपटू आसुचंती माने सेठारू आसुचंती एपटू सेपटू एमती कही था। असमापिका क्रिया जोगे केमती होता है? आम जानिचु असमापिका क्रिया को गुड़िक क्रिया लोपरे जेमती असमापिका क्रिया होची जो क्रिया असमाप्त हो रही था। जमती से आसी जीवे सेठारू आसी जीवे सेठारू जीवे कहले पंचमी किंतु आसी रहिबो नहीं। सेठारू आसी सेठाकू जीवे है सेठारू रहिले असमापिका क्रिया होता है। रू ठिरू ठारू रहिले होता है। तापर कौन अच्छी भाव्य सप्तमी। सप्तमी विभक्ति आम जानिचु जे स्थान काल जोठी थाए भाव रे कौन हुए सप्तमी विभक्ति होता है। भाव्य सप्तमी जमती आम जानिचु सूर्योदय रे पद्म फूल फुटे। सूर्योदय रे हूँ काल अनुसार रे किंतु जेतेबेले भाव कौन रोचे ना सूर्योदय रे गोटे कार्यर भावना रे आउ एक कार्यर सिद्धि रोचे से भावे सप्तमी होता है। हाँ, यार उदाहरण मु परे पाइले आपण मानकु कहबी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। परस्पर
କି ସମାସ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପରସ୍ପର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରକୁ ପର, ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଧା ଦେଖାଯାଉଛି ପରସ୍ପର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ, ପରକୁ ପର ପରସ୍ପର। ଦିଗୁ କେଉଁଠି ହୁଏ ନା ସମାହାର ଦିଗୁ, ଯାହା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ହେଇଥାଏ। କର୍ମଧାରୟ କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ନା ଯେଉଁଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ, ସେଠି କର୍ମଧାରୟ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଥାଏ ତାଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲେ, ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ହେଉଛି ଦଶାନନ। ଦଶାନନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଦଶାନନ କହିଲେ ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର। ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର, ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଥିଲେ ବି ସେ ଦଶାନନ ହେଇପାରିବନି, କେବଳ ରାବଣକୁ ହିଁ ଦଶାନନ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛି ଦଶ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଦଶ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କେବଳ ମାତ୍ର ରାବଣକୁ ବୁଝେଇବ। ଏଠି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ହେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏହି କ୍ଷଣି ଏଠାକୁ ଆସ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ଧରଣର ଅବ୍ୟୟ? ତାହେଲେ ଯାହା ବ୍ୟୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷଣି ମାନେ ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଅବ୍ୟୟ ହେଉଛି ସମୟବାଚକ। ତାହେଲେ ଏଠି ସମୟବାଚକ କିଏ ଦେଖିବା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାବବାଚକ ଅବ୍ୟୟ, ପଦବିକାର ମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ, କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ, ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏହି କ୍ଷଣି ଯାହା ସମୟକୁ ବୁଝାଉଛି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାଳବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ହାତ ଧରି ବିନୟରେ କଥା କହିବା, ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା, ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ମାରିବା, ବିବାହ କରିବା। ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେବା ହେଉଛି ବିବାହ କରିବା। ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ହାତେଇବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନିଜର କରିବା, ହାତେଇବା। ହାତାହାତି ହେବା, ହାତାହାତି ହେଉଛି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବା, ମାରପିଟ କରିବା। ତେଣୁ ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେବା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିବାହ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଠି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନ୍ତାଳ, ତଉଲିଆ, ଗିନା, ଗିଲାସ। ତାହେଲେ ଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ତଉଲିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତଉଲିଆ। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଟାୱେଲ୍। ତାହେଲେ ଗିଲାସ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଗିନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଜନ୍ତାଳ ମଧ୍ୟ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କର କେଉଁଥିପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ? ତାଙ୍କର ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ। ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା। କାବ୍ୟଦର୍ଶ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା କାବ୍ୟଦର୍ଶ ହେଲେ ଦଣ୍ଡି। କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କିଏ ନା କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ମମ୍ମଟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ। କ'ଣ ନା କହିଦେବା ଏଠି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ। ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କାହାର ନା ଭୋଜଙ୍କର। ଭୋଜଙ୍କର ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରକାଶ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳମଣି
गोटे अच्छी उज्ज्वल नीलमणि ताहा होची रूप गोस्वामींकर। आ गोटे है कौन ना अद्भुत रामायण। अद्भुत रामायण कହାର ना वाल्मीकिंकर। तापर है ध्वनालोक बा ध्वन्यालोक भी केते जण कही थांती। ध्वनालोक होची आनंदवर्धनकर। से जे कि ध्वनिवादर प्रतिष्ठाता। ताले आमे जानिले कौन ना साहित्य दर्पण होची विश्वनाथ कविराजंकर, नाट्यशास्त्र होची भरत मुनिंकर, काव्यादर्श होची दंडींकर, काव्य प्रकाश होची मम्मटंकर, श्रृंगार प्रकाश होची भोजंकर, उज्ज्वल नीलमणि होची रूप गोस्वामींकर, अद्भुत रामायण होची वाल्मीकिंकर जहाँ संस्कृत रचित, आउ ध्वन्यालोकर होचंती आनंदवर्धन। परवर्ती प्रश्न को जिबा। सरहपाद केउ नामरे विख्यात थिले? ऑप्शन गुड़िक है शांतिदेव, उपाध्याय, महासबर, मंत्रणाचार्य। ताले सठिक उत्तर कोटे हम ना महासबर। तांको महासबर बोली कुहा जाउथिला। अच्छा यही चर्चा साहित्य रे जो आमर गुरु माने थिले बा जे मानकु आम पा नाम रे जानिचु सरहपाद को सरहपा एमती कुहा जाय थाए। ताले आमे जानिबा जे ये हेले सर्वप्राचीन ब्राह्मण भिक्षु। सर्वप्राचीन ब्राह्मण भिक्षु ये कहा गुरु थिले ना यांको शिष्य थिले सबरपाद। सबरपा बा सबरपाद। तांको शिष्य के थिले ना लुईपाद। लुईपाद। तांको शिष्य के थिले ना दारिकपाद। ताले आमे सरहपाद, सबरपाद, लुईपाद, दारिकपाद जानिलु। हेले सर्वप्राचीन हेले सरहपाद जे कि ब्राह्मण भिक्षु थिले, तांको शिष्य हेले सबरपाद, तांको शिष्य लुईपाद, तांको शिष्य दारिकपाद। ताले एठी महासबर आमे काहाकु जानिले? महासबर होचंती सरहपाद। से गुरु थिले समस्त गुरु सबुठु प्राचीन तेणु से महासबर। परवर्ती प्रश्न को जिबा। जेन्हे के बक न हलाई नीर, तेन्हे के मन पवन धीर। यही पद्यांशटी काहार? यही पद्यांशटी होची शिशुवेदंकर। यही पद्यांशटी शिशुवेदंकर द्वारा रचित। शिशुवेद को आम जानिचु से कहीं ना से होचंती नाथ बा महिमा धर्म सहित संपृक्त। महिमा धर्म सहित संपृक्त। परवर्ती प्रश्न को जिबा। झुली होई झिंकी होई पड़ुछि ढुलाई, झियो की नातुणी प्राय दिशी बुग तुही। यह क्यों कवितार अंशविशेष? ऑप्शन गुड़िक है जमक राज चौतीसा, कलसा चौतीसा, बाल बोली चौतीसा, राधा विरह चौतीसा। ताहले ये प्रश्नर सठिक उत्तरटी होची यहाँ आम पठित कलसा चौतीसा आम देखीचु। जे कलसा चौतीसा पढ़िथिबो से यही पदटी केबे भी भूली परिबो नहीं। बहुत सुंदर लेखा है। जे पढ़िबो से बारंबार पढ़िया को इच्छा हो। एठी कौन वर्णना है ना माँ पार्वती को माँ उमांकर विवाह को किए आछंती ना शिव आछंती। शिव केपरी आछंती? से छद्म बेश रे आछंती। केमती छद्म बेश ना गोटे बुढ़ा
ବୁଢ଼ା ବର ସଜ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସଚିଙ୍କ ମା, ଉମାଙ୍କ ମା। ତାପରେ ସେଠି ଥିବା କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ଲୋକମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି, ତାଙ୍କ ବେଶ ଦେଖି, ଏବଂ କିଭଳି ବିବାହ ବେଳେ ଶିବ ନିଜର ମହିମାକୁ ଏକ ବୁଢ଼ା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଶିବଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ଏକ ଖୋରାକ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଲୁଇପାଙ୍କୁ ଲୋଇ ଦାସ ଭାବରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ହଁ, କହି ରଖେ। ଏହା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା କଳସା ଚଉତିଶା, ଏହା ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କ ଲେଖା। ବର୍ଷା ଦାସ କଳସା ଚଉତିଶା ଲେଖିଛନ୍ତି। କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ମନେ ରଖୁ ନା ଏହା ମନେ ହୁଏ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା। ବର୍ଷା ଦାସ ହୁଏତ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯାହାକି ଯବନମାନଙ୍କ ସମୟର ବୋଲି ମନେ ହୁଏ, ତେଣୁ କିଛି କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ କଳସା ଚଉତିଶା, ବର୍ଷା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ କଳସା ଚଉତିଶାକୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ଲୋଇ ଦାସ ଭାବରେ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳରାମ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଲା ଲୁଇପାଙ୍କୁ ଲୋଇ ଦାସ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା, ଏହି କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏହା ରସକଲ୍ଲୋଳର ଅଂଶବିଶେଷ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାହାର ଲେଖା? ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲେଖା। ଆଉ ଅଛି ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାହାର ଲେଖା? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। କାହିଁକିନା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ନେଟ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାହାର ରଚନା କହିସାରିଛି। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, କଳାକୌତୁକ, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ସବୁ ବହୁତ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କନକ କଦଳୀ ନିଦେ ଜାନୁ ଯୁଗ ଶୋଭା, ଲୋଚନ ସଫରି ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳର ଶୋଭା, ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପରିମଳା, ଶଶିସେନା, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଉଷାବିଳାସ। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ଉଷାବିଳାସ। ଏହା କାହାର ରଚନା? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚାରି ପାରୁଷରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ମାରୁଅଛି, ଅମୃତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଶ୍ୱେତହସ୍ତୀ ଗୋଟାଏ ପଶିଲା ପରାଏ ଶୋଭା ପାଉଅଛି, ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଂଶବିଶେଷ? ଏହା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି, ଚତୁର ବିନୋଦ, ଚାଚେରି ଲୀଳା, ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିନ୍ତାମଣି। ଏହି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି। ଏହା ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧିରୁ ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ରୁଦ୍ରସୁଧାନିଧି କାହାର ରଚନା?
ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। ଚତୁରବିନୋଦ ବି ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଚେରୀ ଲୀଳା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସବୁକିଛି ସେଇ ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାପୁରାଣ କିଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୁରାଣ ଅଛି, ମହାପୁରାଣ ଅଛି। ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ମହାପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ମହାପୁରାଣ କେତୋଟି ଅଛି? ନା 18ଟି ମହାପୁରାଣ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଅଗ୍ନି, କଳି, କପିଳ, ପରାଶର। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମହାପୁରାଣ ହେଉଛି କିଏ? ମହାପୁରାଣ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଅଗ୍ନିପୁରାଣ। ଅଗ୍ନିପୁରାଣକୁ ମହାପୁରାଣ କୁହାଯାଏ। 18ଟି ମହାପୁରାଣ ଭିତରୁ ଅଗ୍ନିପୁରାଣ ଗୋଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନୃସିଂହ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଏଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ମହାପୁରାଣ କ'ଣ ପଚାରିଦେଲା? ନା ଅଗ୍ନି। ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନ ପାରିଲେ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା ନୃସିଂହ ପୁରାଣ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିନି ତାହେଲେ ଭାବିବ ଏଇଟା ତ ମୋ ଦେଇ ହେବନି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ପୁରାଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଈଶ୍ୱର ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ପୀତାମ୍ବର ଦାସ। ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ନା ନୃସିଂହ ପୁରାଣ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଏଠି କିଏ ରହିଲେ? ନା ଈଶ୍ୱର ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ନା ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଶରଦେ ବିରାଜି, ଦିଶେ ଯଥା ଦର୍ପକ ଦର୍ପଣେ ଥିଲେ ମାଜି, ଚାହିଁ କୁମର କାତର, ଲେଖି ଆରମ୍ଭିଲା ବସି ବିନୟ ପତର। ଏହା କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କାବ୍ୟ ଦେଇଛି। ରସଲେଖା, ପ୍ରେମକଳା, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି। ତାହେଲେ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି କେଉଁଟା ହେବ? ନା ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି। ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିରେ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ଲେଖକ କିଏ? ଏ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ଲେଖକ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ଲେଖକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ, ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ବି ନୁହନ୍ତି। ଏ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦାସ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ଈଶ୍ୱର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦିବାକର ଦାସ। ଦିବାକର ଦାସ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦିବାକର ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ, ପଦ୍ମପାଦ ସୁଧାନିଧି, ବିଷ୍ଣୁ ଗର୍ଭ ପୁରାଣ। ଆଚ୍ଛା,
विष्णुगर्भ पुराण लिखिଛନ୍ତି किए ना चैतन्य दास। चैतन्य दास चैतन्य चैतन्य दास। ताले तापर किए रहिले ना दिवाकर दास लिखिଛନ୍ତି जगन्नाथ चरितामृत। दिवाकर दास लिखिଛନ୍ତି जगन्नाथ चरितामृत। ताले विष्णुगर्भ पुराण विष्णुगर्भ पुराण के लिखिଛନ୍ତି ना चैतन्य दास आ जगन्नाथ चरितामृत लिखिଛନ୍ତି दिवाकर दास। अच्छा ये जगन्नाथ चरितामृत सेना लिखिले दिवाकर दास। चैतन्य चरितामृत लिखिଛନ୍ତି चैतन्य एटा कन्फ्यूजन क्वेश्चन। चैतन्य चरितामृत लिखिଛନ୍ତି कृष्णदास कविराज। अच्छा कृष्णदास कविराज लिखिଛନ୍ତି चैतन्य चरितामृत आ विष्णुगर्भ पुराण लिखिଛନ୍ତି चैतन्य दास। ताले कौन 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 कन्फ्यूजिंग हुए एठी ना दिवाकर दासंकर जगन्नाथ चरितामृत, चैतन्य चरितामृत लिखिଛନ୍ତି कृष्णदास कविराज आउ से पुणी चैतन्य को चैतन्य दास कौन लिखिଛନ୍ତି ना विष्णुगर्भ पुराण। मन रहा ना पुणी थरे कहबी पुणी थरे कहूँ दिवाकर दास ताले कौन लिखिଛନ୍ତି सीधा सीधा लिखिया दिवाकर दास लिखिଛନ୍ତି जगन्नाथ चरितामृत। चैतन्य चरितामृत के लिखिଛନ୍ତି ना कृष्ण दास कविराज। से चैतन्य दास पुणी कौन लिखिଛନ୍ତି ना विष्णुगर्भ पुराण चैतन्य दास लिखिଛନ୍ତି है। कृष्ण दास कविराज कौन लिखले ना चैतन्य चरितामृत, दिवाकर दास लिखले जगन्नाथ चरितामृत, विष्णुगर्भ पुराण लिखले चैतन्य दास। एतिक तो कथा। अच्छा वैष्णव लीलामृत कौन किए लिखिଛନ୍ତି ना माधव पट्टनायक। माधव पट्टनायक लिखिଛନ୍ତି वैष्णव माधव बोरे सरला बोरे है वैष्णव लीलामृत एमती भी मन पड़े। माधव पट्टनायक लिखिଛନ୍ତି वैष्णव लीलामृत सरला। ताले दिवाकर दास लिखले चैतन्य चरितामृत एगुड़ा सब मन रखिदेवे लिखि रखिले ही मन रहिबो। शेषटा कौन कहली माधव पट्टनायकर वैष्णव लीलामृत। अच्छा तापर आसला कौन ना कांची कावेरी काव्यर प्रणेता किए। कांची काव्यर प्रणेता किए ऑप्शन गुड़िक देखिए चैतन्य दास, पुरुषोत्तम दास, महादेव दास, श्रीधर दास। ताले कांची कावेरी काव्यर प्रणेता हेले पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास लिखिଛନ୍ତି कांची कावेरी। परवर्ती प्रश्न को जीवा। ओडिया भाषा आंदोलन पुस्तकर लेखक किए। ओडिया भाषा आंदोलन पुस्तकर लेखक हेले किए ना बंशीधर महांती। बंशीधर महांती ओडिया भाषा आंदोलन पुस्तक लिखिଛନ୍ତି। परवर्ती प्रश्न को जीवा। शमशान धूली अंजलि भरी निय पुरवासी जन लक्ष्य जीवन साक्ष्य देवरे गौरवे महियान। ए रचनाटी कहार गोदावर्ष महापात्र गोपबंधु दास, गोदावर्ष मिश्र, नीलकंठ दास। ताले यह हूँ गोदावर्ष महापात्र रचना। अच्छा गोपबंधु दास तो किए थिले ना सत्यवादीर जो पंचसखा तार प्रतिष्ठाता। तापर से प्रतिष्ठाता तो तांकर मध्य वयोज्येष्ठ थिले नीलकंठ दास। अच्छा आउ कौन ना आउ के थिले ना गोदावरीश मिश्र, कृपा सिंधु आउ थिले किए ना आचार्य किए थिले ना गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, गोदावरीश मिश्र, कृपा सिंधु आउ गोटे कथा कौन ना गोदावरीश मिश्र हेले
ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଗୁରୁ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ହେଲେ ଗୁରୁ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହେଲେ ଶିଷ୍ୟ। ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆଁଖୁଣ୍ଟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ 50 ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମରେ ରଚିତ? କେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ 50 ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ରସ ବିନୋଦ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ନା ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ 50 ବର୍ଣ୍ଣାକର୍ମରେ ରଚିତ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ କାଳାନୁକ୍ରମ ସଜାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ, ସବୁଜ ସମିତି, ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି, ଏଇ 4ଟି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏହା ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳେ ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ମସିହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି କହିଦେଇଛି ଯେ କେଉଁ ମସିହାରେ କେଉଁ ସମାଜ ଆଉ କେଉଁ ସମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଉଛି। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରଥମରେ ରହିବ, ତାପରେ ରହିବ ସବୁଜ ସମିତି, ତାପରେ ରହିବ ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ତାପରେ ରହିବ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଠି ହେବ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚତୁରଙ୍ଗ ପତ୍ରିକା କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍କଳ ସଭା, କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳ, ଉତ୍କଳ ଭାଷାଦୀପନୀ ସଭା, ହରିଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟିନୀ ଶିକ୍ଷା ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ ସଭା। ତାହେଲେ ଚତୁରଙ୍ଗ କୋଉଠିକାର ପତ୍ରିକା ନା ଏହା କୋଶଳ କଳାମଣ୍ଡଳର ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଥିବା ଏକ ପତ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାୟାଦେବୀ କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳନ୍ଧର ଦେବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ କେଉଁଠି ନା ମାୟାଦେବୀ ହେଉଛି ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ସେ ମାୟାଦେବୀ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କର ନା ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି, ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମାୟାଦେବୀ, ଏ 3ଟି କବିତା ତାଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ନା ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାଟରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେଣୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଠାରେ ସେ ରାତି କଟାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହେଇଥିବା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରେ ରାତି, ମାୟାଦେବୀ ଏସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର କାହାର ରଚନା? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କପିଳେଶ୍ୱର ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେବ କେଉଁଠି? ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା। କାବ୍ୟ ଓ କଳାକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁଟି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା? ତାହେଲେ
ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅବାନ୍ତର, ନଦୀ ଓ ନୌକା, କିଶଳୟ, ଦରବାର। ତାହେଲେ ଅବାନ୍ତର ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭ୍ରମଣ ଖରଚ ପାଇଁ ପାଇଥାଏ ଭତ୍ତା, ଖାଇଥାଏ ମୋଡ଼ି ଏଣେ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ମଥା, କରୁଥାଏ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୋଲିଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅବତାର। ଏ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କାହାର? ତାହେଲେ ଏଟା ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି କିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ନା ଏଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି କେବଳ ମାତ୍ର ଫକୀରମୋହନଙ୍କର। କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏ କଥାଟି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି, ସୁଲକ୍ଷଣା ଦେବୀ, ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଓହୋ ହଁ, ଏ କଥାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଠିକ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି ଫକୀରମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ମୋର ମନେ ଥିଲା, କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବୋଲି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲି। ହଁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା? ସାଧନା, ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା, ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନ, ଜେମା। ତାହେଲେ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚନାଟି ହେଲା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ହେଉଛି ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ? କେଉଁଟି ହେଉଛି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ, ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତି, ନଚିକେତା ଉପାଖ୍ୟାନ, ଚୟନିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତି। ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କାହାର ରଚନା? ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କର। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବୈଦିକ ପ୍ରକୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ରାଜନାରାୟଣ ଦାସ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଭୋଳାନାଥ ସାମନ୍ତରାୟ। ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟି ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା କାବ୍ୟର ରଚୟିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଭାନୁଜୀରାମ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ କିଏ? ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଭାନୁଜୀରାମ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଭାନୁଜୀରାମ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଭାନୁଜୀରାମ, ତାପରେ ଆସିବେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆସିବେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ତାପରେ ଶେଷରେ ଆସିବେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡିଟି ଠିକ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଚୀନ ହେଲେ ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ତାପରେ ହେଲେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ତାପରେ ହେଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ତାପରେ ହେଲେ ଭାନୁଜୀରାମ। ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ରହିବେ।
जदि एटा आपको भूल लगुए ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जनइबे मु मसीहा सेमानंकु केते मसीहा केते मसीहा कहीदेवी। परवर्ती प्रश्न होची टिपिकल सिलेक्शन फ्रॉम ओडिया लिटरेचर ग्रंथर संकलक किए ये हेले विजय चंद्र मजुमदार लिखा टिपिकल सिलेक्शन फ्रॉम ओडिया लिटरेचर। परवर्ती प्रश्न को जीवा ज्ञानमंडल संकलक किए ज्ञानमंडल संकलक किए ये हेले विनोद कानूनगो सीधा सड़क प्रश्न पचार देछि ज्ञानमंडल विनोद कानूनगो होउछंती विख्यात। परवर्ती प्रश्न को जीवा निशा निशा गल्प किए प्रसिद्ध निशा गल्प पूर्णानंद जानी निशा गल्प पूर्णानंद जानी विख्यात तेणु आ ऑप्शन पढ़िली नहीं। परवर्ती प्रश्न को जीवा गाँर डाक कହାର रचना भुवनेश्वर बेहेरा रचना गाँर डाक। परवर्ती प्रश्न को जीवा उत्तरायण कविता ग्रंथर प्रणेता के नाई होउछंती ऑप्शन गुडी कले कालिंदी चरण पाणिग्राही अन्नदा शंकर राय वैकुंठनाथ पट्टनायक हरिहर ताले उत्तरायण है वैकुंठनाथ पट्टनायक रचना। परवर्ती प्रश्न को जीवा ओडिया रे प्रथम गल्प संकलन केउंटी ताले ओडिया रे प्रथम गल्प संकलन है ऑप्शन गुडी कला कथा कदम्ब कथा लहरी गल्प स्वल्प चित्र ताले सठिक ऑप्शन टी है चित्र। यह कहार रचना चंद्रशेखर नंदंकर चंद्रशेखर नंद। परवर्ती प्रश्न को जीवा दंडनाट्य केते जन भोक्ता थांती दंडनाट्य थिबा भोक्ता संख्या 10 11 12 13 सठिक ऑप्शन होची 13 जन भोक्ता थांती। परवर्ती प्रश्न भारत चरित्र क्यों ग्रंथ रे अछि भारत चरित्र आम क्या कौटी देखा पाऊ ऑप्शन गुडी कला सारला महाभारत अच्युतानंद हरिवंश बलराम दास ब्रह्मांड भूगोल जगन्नाथ दास भागवत ताले आम यहाँ कौटी देखा पाऊ ना सारला महाभारत रे भारत चरित्र आम देखा पाऊ। परवर्ती प्रश्न डालखाई लोकगीत ओडिशार केउं अंचल जानिछु डालखाई रसरकेली लोकगीत होची पश्चिम ओडिशा संबलपुर लोकगीत। परवर्ती प्रश्न को जीवा लक्ष्मी पुराण रे श्रिया चरित्रटी कହାର सृष्टि ऑप्शन गुडी कहला कौन अनंत दास बलराम दास जसवंत दास अच्युतानंद दास ताले लक्ष्मी पुराण कହାର रचना ना बलराम दास रचना जानिछु तेणु श्रिया चरित्र मध्य तांकरी सृष्टि सीधा कथा। परवर्ती प्रश्न को जीवा केउटी कुंतला कुमारी रचना ताहले कौन कौन अच्छी आशा मंजरी अंजलि साधवझीय महादीप अंजलि होची कुंतला कुमारी सावतों रचना। परवर्ती प्रश्न को जीवा भीम भोई समाधि केउठारे अवस्थित भीम भोईंकर समाधि जोरंदा खप्राखोल रेढ़ाखोल खलियापाली ताहले आम जानिचु भीम भोईंक समाधि है सोनपुर कौटी ना खलियापाली रे सोनपुर खलियापाली रे तांकर देह रक्षा बा समाधि हेची आउ तांकर जन्म होची जटासिंगा ग्राम जन्म सोनपुर जटासिंगा रे तांकर जन्म भीम भोईंकर समाधि होची खलियापाली सोनपुर रे। 48 रे होची
ସହଜଯାନ କେଉଁ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରାର ଦର୍ଶନ? ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅପସନ୍? ଶାକ୍ତ, ଜୈନ, ବୈଷ୍ଣବ, ବୌଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବା ପରମ୍ପରାର ଦର୍ଶନ। ବିଦ୍ୟାପତି କେଉଁ ଭାଷାର କବି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୈଥିଳି ଭାଷାର କବି। ସେ ମୈଥିଳି ଭାଷାର ମୁଖ୍ୟ କବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ବ୍ରଜବୋଲିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୈଥିଳି ଭାଷାର କବି ଭାବେ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ରିକ୍ସାବାଲା, କାଚେରା, ଧୂଳିଆ, ନାବିକ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ନାବିକ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଧୂଳିଆରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଏ ଦୁଇଟା, ଆଉ କାଚରାରେ ରା ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ରା, ଇଆ, ଇକ ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଶଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବାଲା ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି, ରିକ୍ସା ବାଲା, ରିକ୍ସାରେ ଯେଉଁ ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଇଛି, ଏ ବାଲାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୈଦେଶିକ। ଆମେ ବାଲା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁନୁ, ତେଣୁ ରିକ୍ସା ବାଲା। ରିକ୍ସା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ, ବାଲା ମଧ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଏହା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଏ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରମଟି ଆଜି ଏଇଠାରେ ରଖିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହାର ତୃତୀୟ ପତ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ମୋ ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଓ ଏହା କିପରି ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କର ମନଲାଖି ହୋଇପାରିବ, ତାହା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ।